ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ। एक घंटे बाद पंजाब दे विच नाइट करफ्यू। लगातार बढ़ते मामलों तो बाद कैप्टन सरकार ने वधाया है समा। सवेरे 5 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही ते रहेगी पाबंदी। कोरोना संकट दे विचाले पंजाब दे सेहत मंत्री दा वड्डा दावा कि आ पंजाब च नहीं दिल्ली वर्गे हालात, साडे कोल वेंटीलेटर, ऑक्सीजन ते दवाइयां दा पूरा स्टॉक। एमरजेंसी SGPC प्रधान जगीर कौर दी सरकार नूं अपील, कहा दहशत ना फैलाओ, लोकां नूं करो जागरूक। पंजाब दे विच प्रवासी मजदूरां दी घर वापसी जारी। लॉकडाउन दे डरों वापस जा रहे मजदूर, नाइट करफ्यू दी वजह नाल काम ते पिया असर। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बाद कांग्रेसी आगू राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी, प्रधानमंत्री ने जल्द सेहतयाबी दी कीती कम। कोरोना दे विचाले दिल्ली सरकार ने DSGMC चोणां मुलतवी करने के प्रस्ताव नूं दित्ती मंजूरी। LG नूं भेजिया प्रपोजल। 25 अप्रैल नूं होणीआं सन DSGMC चोणां। कोरोना के बढ़ते मामलों के विचाले हिमाचल सरकार ने भी वधाई सख्ती। शनिवार और एतवार को बंद रहणगे दफ्तर। 50% सवारियां दे नाल चलणगीआं बसां। रोहतक दे विच कातल कोरोना का कहर, सिवियां दे विच लगी कतार। इकट्ठे बढ़ते नजर आए कई सिविल। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। चंडीगढ़ मोहाली दे लोकां दे लई वड्डी खबर। चंडीगढ़ दे विच बुधवार दा दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। जी हां, रामनौमी दे मद्देनजर प्रशासन ने फैसला किया है। चंडीगढ़ दे विच पूरा दिन सारियां दुकानां बंद रहणगीआं। सिर्फ खाण पीण ते मैडिकल दीआं दुकानां खुल्लियां रह सकणगीआं। मोहाली दे विच भी पूरा दिन बंदिशां रहणगीआं। सिर्फ जरूरी सेवावां ही जारी रहणगीआं। पुलिस नूं इकट्ठ ना होण देण दे भी निर्देश दिते गए ने। मतलब साफ है कि पुलिस नूं कहा गया है कि तुसीं सख्ती दे नाल इसदी पालना करवाओ। वड्डी खबर इस समय क्योंकि एक दिन पहला ही पंजाब सरकार ने साफ किया सी, जदों पंजाब दे विच नवीआं गाइडलाइनस दित्तियां गईआं कोरोना के मद्देनजर, तो उस दे विच बयान दिता गया सी कि ट्राई सिटी दे विच चंडीगढ़ प्रशासन चाहुंदा है कि ट्राई सिटी दे विच रामनौमी दे दिन बंदिशां होण। ते खास तौर पर क्योंकि चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली आपस दे विच एडजॉइनिंग ने बिल्कुल नाल लगदे शहर ने, इस करके मोहाली दे विच भी तुसीं परमिशन दो कि चंडीगढ़ दे विच जदों असीं लॉकडाउन लगाईए तो मोहाली दे विच भी इंप्लीमेंट होवे। असीं बुधवार नूं लगाउण जा रहे हां। तो उस तो बाद पंजाब सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिता सीगा कि बुधवार के दिन मोहाली दे विच लॉकडाउन रहेगा। तो हुण चंडीगढ़ दे विच भी तुहानूं दस दईए कि लॉकडाउन बुधवार का दिन रहेगा। सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी इस समय मनोज राठी साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी चंडीगढ़ दे विच बुधवार नूं लॉकडाउन नूं लैके? देखो गौरव, ये पहला ही जिहड़े यूटी दे एडवाइजर ने मनोज फरीदा, उन्हां नाल साडी गलबात चल रही सी ते उन्होंने पहला ही ये संकेत दिते सी कि मोहाली जिहड़ा लॉकडाउन करन दी गल कीती गई है ते चंडीगढ़ विच भी, क्योंकि जिहड़े केसिस है, जिहड़ा ग्राफ है कोरोना दा वो काफी वधिया है। ते आपां गल करिए लगातार जिहड़ी 600-700 दी रेशो है, मोहाली दी आपां गल करिए करीब 800-900 दी रेशो जिहड़ी डेली आ रही है। 4-5 मौतां दा जिहड़ा सिलसिला है, चंडीगढ़ दी भी आपां गल कर रही है, मोहाली दी भी गल कर रहे हैं। तो लगातार ये जिहड़ी ग्राफ है वो बढ़दा जा रहा है, जिस करके एक बड़ा फैसला जिहड़ा है मोहाली दिता सीगा कि लॉकडाउन जिहड़ा बुधवार नूं लगेगा रामनौमी दे दिन। ते हुण जिहड़ी मीटिंग हुई है वार रूम दी, उहदे विच जिहड़ा फाइनली जिहड़े प्रशासक ने बीपी बदनौर, उन्हां वल्लों कह दिता है, ऑर्डर दे दिता गया कि कल जिहड़ा है चंडीगढ़ विच पूरी तरीके नाल लॉकडाउन जिहड़ा है पंजाब की तरफ से लगेगा। मोहाली ते चंडीगढ़ यानी कि पूरा जिहड़ा है वो बंद रहने वाला है। ते नाल नाल ये भी हिदायतां ने कि जिहड़ी स्टिकनेस है वो काफी रहने वाली है। ये भी साफ तौर पर कहा गया है, जिहड़े पुलिस अफसर ने उन्होंने साफ तौर पर गल की गई है, ऑर्डर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई वायलेशन होंदी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करो। तो सिर्फ और सिर्फ जी असेंशियल कमोडिटीज ने, मैडिकल शॉप्स ने, जी जरूरी सेवावां ने, खाण पीण की जी चीज़ें, दुध ने, दही ने, इस तरह की जी चीज़ है उसको छड्ड के किसी भी तरह की कोई भी आवाजाही होंदी है, कोई वायलेशन होंदी है तो उसका खिलाफ सख्त तो सख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सैक्शन है
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡਸ ਹੋਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।